शुभ दर्शक बंधु आज हेउछि नवेम्बर मास 24 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्यरे संपूर्ण खबर जानि परिबे। ता पूर्वरु चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि रखंतु। एमिति प्रतिदिन नुआ लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथमे हस्पिटाल रे धाड़ी बांधिबा जंत्रणारू मुक्ति। एणिकी टिकेट पई लंबा धाड़ी रे घंटा घंटा धरी छिड़ा हेबाकू पड़िबनी। एबे रोगी किंबा रोगींक संपर्कीय माने घरे रही ऑनलाइन माध्यम रे देशर जेकोसी सरकारी हस्पिटाल चिकित्सा निमंते बहिर्विभाग टिकेट बुकिंग करि परिबे। एथिपई आयुष्मान भारत पक्षरु एक एआई हेल्थ आप बाहर करिसंती एवं एहा हेउची 5E केयर आप जहाँ संपूर्ण देय मुक्त होइथिबा बेले लोकमाने एहाकू प्ले स्टोर रु खूब सहजरे डाउनलोड करी निज मोबाइल रे इंस्टॉल करि परिबे। एहा आपनकू केवल जे टिकेट बुकिंग सहाय्य करिवो ताहा नुहे, एहा आपनकू डाक्तरंको प्रेस्क्रिप्शन टेस्ट रिपोर्ट एवं विभिन्न औषध को नहीं मध्य सठिक तथ्य प्रदान करिवो। सेहीपरि एही आप माध्यम रे औषध एआई माध्यम रे डाक्तर परामर्श भली अन्यान्य सुविधा सुजोग मध्य मिलि परिबो। तेबे ए नहीं आज बारिपदा शहर स्थित एमसीसी बैंक सम्मेलन कक्ष रे एक संवैधानिक सम्मेलन अनुष्ठित होइछे। परवर्ती खबर G20 रे सम्मेलन रे प्रधानमंत्री मोदी को 6 प्रस्ताव। मोदी को प्रयास को विश्वर समर्थन। दक्षिण अफ्रिका रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानेसबर्ग रे अनुष्ठित G20 नेता मानक शिखर सम्मेलन रे विश्व विकास पई 6टी नुआ उद्योग प्रस्ताव देइछन्ते। विश्व पारंपरिक ज्ञान भंडार अफ्रिका दक्षता उद्योग विश्व स्वास्थ्य जरूरीकालीन प्रतिक्रिया टीम ड्रग आतंकवाद संपर्क विरोधी उद्योग खोला उपग्रह डाटा भागीदारी गुरुत्वपूर्ण खनिज पदार्थ परिवर्तनशीलता उद्योग प्रति प्रधानमंत्री गुरुत्व देइछन्ति। दक्षिण अफ्रिका रे 3 दिनिया गस्तरे थिबा प्रधानमंत्री मोदी कहिसन्ति जे अफ्रिकार विकास विश्व अग्रगति पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं भारत सर्वदा एही महादेश सह ऐक्यबद्ध होई ठिया होइछे। अफ्रिका दक्षता विकास उद्योग अधीन रे आगामी दशब्दी मध्य अफ्रिका रे 10 लाख प्रशिक्षक तैयारी करिबाकू एक मॉडल ग्रहण कराजिबो बोली से कहिसन्ति। G20 विश्व अर्थनीति एवं अभिवृद्धि को नुआ आकार देइछे। एहाकू आगुकू नेबा पई मोदी आह्वान देइथिले। स्वास्थ्य सेवार विकास उपरे गुरुत्व देइछन्ति मोदी। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे बढ़िला बात्या भय। आगामी 2 दिन मध्य घूर्णिझड़े परिणत हेबार पूर्वानुमान। बंगोपसागर रे संलग्न दक्षिण अंडमान सागर उपरे एक लघुचाप क्षेत्र घनीभूत होई एक सुचिन्हित लघुचाप क्षेत्र रे परिणत होइछि बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। विशेषज्ञक मतरे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे एक घूर्णिझड़े परिणत हेबा पूर्वरु एही प्रणाली आहुरी घनीभूत होई डिप्रेशन रे परिणत हेबार आशा करा जायछि। जदिও बात्यार सठिक गतिपथ अनिश्चित रहिछि, पाणीपाग विशेषज्ञ माने सतर्क कराई देइछन्ति जे एही प्रणाली शक्तिशाली हेबा परे उपकूलवर्ती अंचल रे प्रबल वर्षा सहित पवन होइपारे। झड़र गतिपथ स्पष्ट न हेबा पर्यंत मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भितरकु जीवाकु नहीं सतर्क करिबाकू परामर्श दिया जायछि। आसंता काली सुद्धा अवपातरे परिणत हेबो। 26 तारिख बेलकू नहीं पारे बात्यार रूप। ओडिशा उपरे बात्यार सीधासळख पड़िबनी प्रभाव। 29 पर्यंत राज्य रे रहिबो सुखिला पाग। 7 दिन पर्यंत राति तापमात्रा रे हेबनी विशेष परिवर्तन। गुरुचाप बलय सक्रिय हेतु किछि स्थान रे पाग कोहला रहिबो। 27 तारिख बेलकू शुष्क ठंडा उत्तर पवन राज्य को प्रवेश करिबो। शुष्क ठंडा उत्तर पवन पई बढ़िबो राति तापमात्रा। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन लागू हेले 25% बढ़िबो दरमा। MTS, CHSL, CGL, CPO एवं अन्यान्य विभिन्न विभाग रे कर्मचारी चयन कमिशन द्वारा नियुक्त स्तर 1 कर्मचारी माने नूतन कमिशन कार्यकारी हेबा परे सेमानकर दरमा केते वृद्धि पाइबो ताहा जानिबाकू उत्सुकतार सहित अपेक्षा करिसन्ते। अष्टम वेतन कमिशन रो वर्तमान सप्तम वेतन कमिशन व्यवस्था अनुଯାयी एही पदवी पई मौलिक स्तर 1 दरमा प्रति मासरे 18,000। कर्मचारी माने महंगा भत्ता, घर भड़ा भत्ता, कर्मचारी माने महंगा भत्ता, यात्रा भत्ता एवं अन्यान्य भत्ता मध्य पाते। फिटमेंट फैक्ट रे एक छोट परिवर्तन मध्य दरमा उपरे गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाई थाए। भत्ता 34,560 मूल दरमा उपरे पृथक भाव गणना करा जिवो। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुଯାयी
ଏସ୍ଏସ୍ସି ସ୍ତରରୁ 1 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୋଟ ଦରମା 15% 25% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯଦି ଡିଏ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଆବାସିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବାଲି। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଲି ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଗଣା ବାଲିରେ ଘର କରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବାଲି ଟଙ୍କା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବାଲି ଦରରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି ଦର ସମାନ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଲି ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଲାଗୁ କରିବେ। ଏଣିକି ସରକାର ଯେଉଁ ଦାମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବାଲିଘାଟ ଲିଜଧାରୀ ସେହି ଦାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଲି ବିକ୍ରି କରିବେ। ବିନା ଷ୍ଟୋରେଜ ଲାଇସେନ୍ସରେ କେହି ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ରଖିବେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜବତ କରିବେ। ସେହିପରି ଓଭରଲୋଡିଂ ଏବଂ ହାଇଗ୍ରେଡ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍ ଦର୍ଶାଇ ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଲିଜ୍ ପୋର୍ଟେବଲ ଆନାଲାଇଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ସବୁ ଖଣିଜରେ RFID ବମ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଲଗାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖଣିଜରୁ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବା ସମୟରେ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ 2025 ନିୟମାବଳୀରେ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ଅଫିସ। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନଭେମ୍ବର 25ରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ତେଜ ବାହାଦୁରଜୀଙ୍କ ଶହୀଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୋର୍ଡ ନିଗମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମେତ ନଭେମ୍ବର 25, 2025କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଛୁଟି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ଫଳରେ ଚାଷୀ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ନିଜ ଅମଳ ଧାନକୁ ଦଲାଲଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ମାତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। ହେଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଧର୍ମଗଡ଼ ଚାଷୀର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲଘୁଚାପ ଆଶଙ୍କା, ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ। ଚାଷୀ ନିଜ ଫସଲକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଚାଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 30% ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ ମଧ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଦଲାଲକୁ ଧାନ ବିକି ଦେଉଛି ଚାଷୀ। ତୁରନ୍ତ ମୁଣ୍ଡି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହିବ ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେନେରିକ ବନାମ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଔଷଧ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ। ସରକାର ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଜେନେରିକ ଔଷଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି। ସେପଟେ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଜେନେରିକ ଔଷଧ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ତେବେ ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ଜେନେରିକ ଔଷଧର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ WHO GMP ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଏବଂ ଜେନେରିକ ଔଷଧର ବାୟୋଏକ୍ୟୁଭାଲେନ୍ସ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉନ୍ନତମାନର ଜେନେରିକ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଡାକ୍ତରମାନେ ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଜେନେରିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। CEBC ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ OBC ପ୍ରଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ CEBC ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅନେକ ଜାତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ OBC ତାଲିକାରେ ନଥିବାରୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମଲେଖା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସଂରକ୍ଷଣର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ OBC ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ଏହା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ
BC ବର୍ଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ 11.25% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ OBC ବର୍ଗ ପାଇଁ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।